لیکن جب آپ آئیں گے تو کچھ تو کرنا ہوگا. ہمارے یہاں جب پیر صاحب آ جائے مرید خوشی میں پھولے نہیں سکتا. کہاں بیٹھاؤں, کہاں رکھوں, کیا پیش کروں. میاں جس پیر کو میرے حضور کی بارگاہ سے مقبولیت ملی ہو, پھر جب وہ مدینے والے آقا آ جائے, وہ مدینے والے داتا آ جائے, ہاں وہ مدینے والے داتا آ جائے تو کہتے یا رسول اللہ چو سوئے من گزر آری منے مسکی زنا داری. یا رسول اللہ میں تو غریب مسکین نادان, جب آپ آئیں گے تو کیا پیش کروں گا, لیکن یا رسول اللہ آپ آئیں گے تو کچھ تو کرنا ہوگا. اس لیے کہ میں اپنی ماں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, اپنے باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. یا رسول اللہ جب آپ آئیں گے تو کچھ تو کرنا ہوگا, تو کیا کرنا ہوگا. جامی کہتے فدائے نقش نعلین قلم جا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ جب آپ جامی کے آنگن میں آئیں گے تو آپ کی زلف مبارک پر نہیں, آپ کے لب رخسار پر نہیں, آپ کے چہرے مبارک پر نہیں, آپ کے کانے مبارک پر نہیں, آپ کے دستے مبارک پر نہیں, آپ کے لباس مبارک پر نہیں, آپ کے بدن اطہر پر نہیں, آپ کے قدم پاک پر نہیں, آپ کے قدم سے لگنے والے نالین پر بھی نہیں, بلکہ یا رسول اللہ جب آپ جامی کے آنگن میں آئیں گے اور آپ کے قدم سے لگنے والے نالین کا جو نشان کفے پاکا جامی کے آنگن میں اتر جائے گا, فدائے نقش نالین قلم جا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اسی نشان پر جامی اپنی جان کو قربان کر دے. اسی نشان پر جامی اپنی جان کو قربان کر دے گا. اور اشعار تو بہت ہے لیکن یہ مقطع سنیے, مقطع میں تو قلم ہی توڑ دیا. کہتے ہیں کہ چوں بازوے شفاعت را, اہل علم حضرات بیٹھے ہیں, چوں بازوے شفاعت را کشائی بر گنہگارا. کہتے یا رسول اللہ جب قیامت کے دن آپ اپنی شفاعت کے بازو گنہگاروں کے اوپر لہرائیں گے, مکن مہروں میں جامی رام ترا, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اس قیامت کی بھیڑ میں اپنے جامی کو محروم مت کرنا, اپنے جامی کے اوپر بھی کرم فرما دینا. اب اس کی ترجمانی عاشق مصطفیٰ کچھ یوں کرتا ہے, یا رسول اللہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, کر ان کی رسائی ہے, وہ جب تو بنائی ہے. یا رسول اللہ سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی, اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. حضرات مجھے دو وقت دیا گیا تھا, کچھ ہی منٹ اب بچ گیا ہے. سنیں محبتوں کے ساتھ میں نے خطبہ مسلمہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, بہت تیزی کے ساتھ دو چار باتیں سنیں. پوری دنیا کی قومیں منظم ہو رہی ہے, چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو یا کسی شعبہ حیات سے تعلق رکھتا ہو. اس وقت دنیا کی ہر قوم منظم ہو رہی ہے. تجارت کے میدان میں ہر انسان کے چاہتا ہے کہ صرف ہم ہی ہم ہو, کسی اور کو موقع نہ ملے. اسی طرح سیاسی میدان میں بھی ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس میدان میں بھی صرف ہم ہی ہم ہو, کسی اور کو موقع نہ ملے. اسی طرح دنیا کے اور بھی میدان ہے جس میدان میں انسان صرف ہم ہی ہم, انسان اپنے آپ کو ہی رکھنا چاہتا ہے, کسی کو موقع دینا نہ چاہتا ہے. چاہے وہ تجارت کا میدان ہو, چاہے وہ سیاسی میدان ہو, چاہے وہ کھیل کا میدان ہو, ہر میدان میں اب زمین کا ذوق لوگوں کا کم ہوتا جا رہا ہے یا ختم ہوتا جا رہا ہے. اب جنگ زمین کے لیے نہیں ہو رہی ہے, اب جنگ ہو رہی ہے تو تجارت کے میدان پر قبضے کے لیے ہو رہی ہے, اب جنگ ہو رہی ہے تو سیاست کے میدان پر قبضے کے لیے ہو رہی ہے, اب جنگ ہو رہی ہے تو کھیل کے میدانوں پہ قبضے کے لیے ہو رہی ہے. اب ایسے حالات میں جبکہ لوگ الگ الگ میدانوں میں اپنی چھاپ چھوڑ رہے ہیں, ایسے وقت میں آپ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ کھیل کے میدان یا تجارت کے میدان یا سیاسی میدان, دنیا کے کسی بھی میدان میں آپ اپنی چھاپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ اس کو سمجھنے کے لیے کیوں محسوس کریں کہ جب فرعون کی چوٹی سے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو اس وقت اہل عرب کی پوزیشن کیا تھی؟ اہل عرب اونٹ چرا کر زندگی گزر بسر کرتے تھے, اہل عرب بکریاں چرا کر زندگی گزر بسر کرتے تھے, اہل عرب بکریوں کے دودھ پر زندگی
गुजर बसर करते थे। इतनी दहशत गर्दी आम थी कि कमजोरों को पहाड़ों पे पटक कर मार दिया जाता था और ये ऐलान किया करते थे कि जमीन पर कमजोरों को जीने का हक नहीं है। बेटियों का कत्ल हो रहा था, बेवाओं को मनहूस समझा जा रहा था, यतीमों का हक मारा जा रहा था और लोग इतना ज़िना के आदी थे कि जब उन्हें कोई इंसान न मिलता तो लोग जानवरों के साथ तक ज़िना कर लिया करते थे, जानवरों के साथ तक बदकारी कर लिया करते थे। इतना इस तरह जहालत की वादी में अहले अरब अपनी जिंदगी गुजार रहे थे कि जब उन्हें कोई औरत न मिलती अपने नफ्स की तस्कीन के लिए तो लोग अपनी माओं के साथ तक ज़िना कर लिया करते थे। इतनी दहशतगर्दी आम थी। काबतुल्लाह के छत पर 360 बातिल खुदाओं को नस्ब कर रखा था, 360 बातिल खुदाओं की इबादत किया करते थे। मियां हत्ता के सफा मरवा जैसी मुकद्दस चोटियों पर भी लोग ज़िना करने से बाज नहीं आते थे। अहले अरब की पोजीशन ये थी कि नमक और काफूर में फर्क नहीं कर पाते थे। इस तरह इस माहौल में मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैगंबर इनकलाब बनकर तशरीफ लाए। अब हुजूर ने चाहा कि इनकलाब बर्पा करे, लेकिन उस वादी के अंदर जहां कुफ्र की तारीकी है, जिहादत की तारीकी है, शिर्क उरूज पर है, बेवाओं को मनहूस समझा जा रहा है, यतीमों का हक मारा जा रहा है, नमक और काफूर में फर्क नहीं किया जा रहा है, उस वादी के अंदर जहां माओं के साथ ज़िना किया जा रहा है, बेटियों का कत्ल हो रहा है, इतनी सारी गंदगी थी और हर गंदगी के खात्मे के लिए अलग अलग कुर्बान की जरूरत थी। लेकिन कुर्बान जाओ पैगंबर आज़म की फिक्र पे मेरे आकाए करीम ने हर एक कुर्बान पर मेहनत ना की, हुजूर ने सिर्फ एक कुर्बान पर मेहनत की जिसे इल्म कहते हैं। हुजूर ने इल्म के कुर्बान पर मेहनत करके पूरे समाज में इनकलाब बर्पा कर दिया और ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि जब हुजूर ने ज़ेवर इल्म दिया नमक और काफूर में फर्क न करने वालों को तो वो कैसरों किस्रा के ताजदार बन गए। और जब हुजूर ने ज़िना करने वालों को ज़ेवर इल्म दिया तो वो इस तरह मुत्तकी बन गए, परहेजगार बन गए और निगाहें इस तरह झुका कर चलते थे कि ज़माना देख कर कहता था ये इंसान नहीं फरिश्तों की जमात जा रही। जी तो पता क्या चला, हर मैदान पे अगर आप अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं तो इल्म की बुनियाद पे छोड़ सकते हैं। आखिरी बात आखिरी में सुन लेना, क्योंकि आज हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। हमारी कौम को आप देखें, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन नहीं है तो इल्म नहीं, एजुकेशन हमारे पास नहीं जी। और इसी वजह से हर मैदान में हम नाकामयाब हो रहे हैं। हर मैदान में माशरे की गंदगियों का खात्मा अगर चाहते हो तो इल्म हासिल करो। माशरे की गंदगियों का खात्मा होगा इल्म हासिल करने से। माँ बाप की कद्र अगर बच्चे को ये पढ़ाना हो, समझाना हो तो फिर बच्चों को भी इल्म दीन सिखाओ। बच्चों को आज हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे ज़बान में गालियां रखते हैं, छोटे छोटे बच्चे। जब जिन बच्चों की ज़बान पे नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए, अफसोस का मकाम है कि उन बच्चों की ज़बान पे गाने नजर आते हैं, गाने नजर आते हैं। मालूम है हुजूर फरमाते, हजरत शेख मुहद्दिस अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अपने बच्चों के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा की गर्मी पैदा करो। तो चाहने वालों ने कहा हुजूर वो कैसे? तो अर्ज़ करते हैं अपने बच्चों को नाते मुस्तफ़ा पढ़कर सुनाया कर, पढ़ने याद भी कराया कर, इसलिए कि बच्चे जब नाते मुस्तफ़ा पढ़ते हैं या सुनते हैं तो दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा की गर्मी पैदा हो जाए। और जिस बच्चे के दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा की गर्मी पैदा हो जाए फिर वो बच्चा ज़माने का बॉस नहीं बल्कि गुलामे गौस बन करके चमकेगा। वो बच्चा ज़माने का बॉस नहीं बन करके चमकेगा, वो बच्चा गुलामे वारिस बन करके चमकेगा। तो मेरे दोस्तों आपसे गुजारिश है, ये पहली आयत है कि क़ुरान पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पूरी कायनात को पैदा किया। इंशाअल्लाह फिर कभी अगर ज़िंदगी में वफ़ा किया मुलाकात होगी, बात होगी और खिलाफ शरअ उससे कोई बात नहीं हो तो मैं भी तौबा करता हूँ। आप बात कर ले और अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तौबी ईमान की तौफ़ीक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है, उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। गुंबदे खदरा है, काबा है, नजफ अशरफ है, ये ना कहना कभी इस दुनिया में रखा क्या है। मैंने जो मांगा वो आका ने मुझे दे ही दिया, ये ना देखा मेरी तकदीर में लिखा क्या है। एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहौल जो चादर फातिमा ज़हरा को समझता क्या है, चादर फातिमा ज़हरा को समझता क्या है। अस्सलाम वालेकुम।